السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، کربلا تاریخ انسانیت میں ظلم و ستم، معاشرتی بے راہ روی اور انسانی اقدار کی پامالی کے خلاف ایک عظیم انقلاب ہے۔ اس انقلاب کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ اسی انقلاب کو دنیا کے گوش و کنار تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو لے کے مدینہ سے کربلا چلے ہیں۔ اس انقلاب کے بارے میں ہر شخص نے، ہر انسان نے اپنے حساب سے، اپنے بساط کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق بات کی ہے۔ اسی انقلاب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش اور سعی کی ہے۔ انہی میں بہت سارے لوگ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سید تنویر حیدر صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ایک بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سامعین تک مقصد کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائیں۔ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب علی، امام حسین علیہ السلام کی یہ جو تحریک ہے، یقیناً انسان کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا اور کربلا کی طرف تشریف لائے۔ یقیناً یہاں پر بہت ساری واقعات مختلف اوقات میں امام علیہ السلام نے خطاب بھی کیا، خطبات بھی ارشاد فرمایا۔ اس ارشادات کی روشنی میں آپ کا کیا خیال ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں؟ آپ نے جو اپنی سعی و کوشش کی ہے، اس بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا اور اپنا کچھ اظہار خیال شاعری کی صورت میں پیش کرنے کا موقع دیا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ امام علی مقام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو کس مقصد کے لیے روانہ ہوئے؟ یہ اکثر سوال عام طور پر انسانوں کے ذہن میں گونجتا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ امام علی مقام کے قیام کا مقصد کیا تھا، جو انہوں نے مدینہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ چھوڑا، اپنے آبائی وطن سے ہجرت فرمائی، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ تو اگر ہم امام علی مقام کے اقوال یا خصوصاً جو ان کے خطبات ہیں یعنی ان کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح طور پر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ امام علی مقام کے پیش نظر کیا مقصد تھا، اور اس کا ایک اظہار ہمیں ملتا ہے۔ جناب امام علی مقام جب مدینہ سے رخصت ہوئے تو انہوں نے جناب محمد حنفیہ کو ایک تحریری وصیت نامہ دیا، تو اس میں واضح طور پر اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو میں نے اس کو شعری انداز میں رقم کیا ہے، تو ایک تو میں آپ کے سامنے وہ چاہوں گا کہ اس کو گوش گزار کروں تاکہ یہ جو ایک اس کے اندر کنفیوژن ہے کہ یہ امام علی مقام کا مقصد کیا تھا، یعنی وہ امام علی مقام کی زبانی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس یعنی تحریری وصیت نامے کی طرف آؤں، منظوم شکل میں پیش کروں، 4 مصرے میں محمد آل محمد کی مدحت سرائی کے حوالے سے وہ پیش کروں گا۔ تو محمد آل محمد کا ذکر، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ معصومین نے اس کے حوالے سے کئی فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک فرمان امام صادق علیہ السلام کا ایک ہے مشہور، تو اس کو میں نے نظم کیا ہے، یعنی جو محمد آل محمد کی مدد سرائی کرتے ہیں تو ان کی خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے۔ تو وہ 4 مصرے کچھ اس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کی آل کی مدحت سرائی وہ جو کرتا ہے، نبی کی آل کی مدحت سرائی وہ جو کرتا ہے، خدا کی بارگاہ سے اس کا وہ انعام پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آل کی مدحت سرائی وہ جو کرتا ہے، خدا کی بارگاہ سے اس کا وہ انعام پاتا ہے۔ اور کوئی جو شان اہل بیت میں بیت ایک لکھتا ہے، کوئی جو شان اہل بیت میں بیت ایک لکھتا ہے، خدا اس کے لیے بیت ایک جنت میں بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس کے بعد میں آتا ہوں اس امام علی مقام کے وصیت کی طرف جو انہوں نے
जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम लिख कर दी। तो उसमें अपना उन्होंने अपने क़याम का मकसद बयान फरमाया है। तो वो देखिए मैंने अपने हतल मकदूर जो कोशिश की है यानी उसको मंजून शक्ल में ज़रा नवाजी आपकी। तो इसका उन्वान है ये जो नज़्म की सूरत में है मकसद हुसैन। अपने नाना के मरकद को मैं छोड़कर, अपने नाना के मरकद को मैं छोड़कर करबला की तरफ हूँ जो महवे सफ़र। अपने नाना के मरकद को मैं छोड़कर करबला की तरफ हूँ जो महवे सफ़र। ये सफ़र मैं सैरो सियाहत नहीं, ये सफ़र मैं सैरो सियाहत नहीं, ये किसी फितना गर की शरारत नहीं। ये सफ़र मैं सैरो सियाहत नहीं, ये किसी फितना गर की शरारत नहीं। इस मसाफत का मकसूद है बस यही, आप मकसद बयान फरमाते हैं कि इस मसाफत का मकसूद है बस यही, अपने नाना की सुन्नत की हो पैरवी। अपने नाना की सुन्नत की हो पैरवी। इस मसाफत का मकसूद है बस यही, अपने नाना की सुन्नत की हो पैरवी। और मैं निकालूं कहीं से कोई रास्ता, मैं निकालूं कहीं से कोई रास्ता, उम्मत मुस्तफ़ा की अब इस्लाह का। उम्मत मुस्तफ़ा की अब इस्लाह, मैं निकालूं कहीं से कोई रास्ता, उम्मत मुस्तफ़ा की अब इस्लाह का। और परचमे खैर को मैं उठा कर चलूं, परचमे खैर को मैं उठा कर चलूं, शर की हर एक अलामत मिटा के चलूं। परचमे खैर को मैं उठा के चलूं और शर की हर एक अलामत मिटा के चलूं। और हक व बातिल के माबैन फिर दायमी, हक व बातिल के माबैन फिर दायमी, खींच दूं एक लकीर अपने खून से कोई। हक व बातिल के माबैन फिर दायमी, खींच दूं एक लकीर अपने खून से कोई। है यही मेरा मकसद यही मुद्दा, है यही मेरा मकसद यही मुद्दा, है यही मेरी ख्वाहिश यही फैसला। है यही मेरा मकसद यही मुद्दा, है यही मेरी ख्वाहिश यही फैसला। है यही अपने नाना से वादा मेरा, है यही अपने नाना से वादा मेरा, जिसकी खातिर गरीबुल वतन में हुआ। तो इस तरह ये इमाम अली मकाम ने इसमें बाकायदा एक यानी अपना मकसद बयान फरमा दिया है, यानी उम्मत की इस्लाह, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। बिल्कुल शाह साहब, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इब्तिदाई सफ़र से लेके इंतहा तक जितनी भी जगह हैं जहाँ जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम गए वाज़ व नसीहत करते रहें, लोगों को मोटिवेट देते रहें कि दीन इस्लाम की आबियारी के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना के गवर्नर के साथ भी कुछ गुफ्तगू की, खिताब फरमाया। इस बारे में भी आपने कुछ मंजूम शेर लिखा है हमारे नाजरीन के लिए, वो भी जी हाँ, वो इस तरह है कि जब यजीद की मौत, माविया की मौत जब वाक़ हुई अमीर शाम की, तो यजीद तख्त नशीं हुआ। तो उस वक्त जो मदीना का गवर्नर था वलीद बिन उक़बा, तो उसने यानी यजीद के कहने पर इमाम अली मकाम को बुलाया अपने दरबार में और चाहा कि उनसे बैयत ली जाए। तो वहाँ जो इमाम अली मकाम ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ खुतबा दिया, जो कुछ इज़हार ख्याल किया, यानी उसका मैंने एक मंजूम तर्जमा किया है। तो वो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। तो ये जो मदीने के गवर्नर से खिताब है आपका। एक दिन वो जो हाकिम मदीने का था, एक दिन वो जो हाकिम मदीने का था, एक फासिक की बैयत का जब बरमला, उसने सिबते नबी से तकाजा किया। एक दिन वो जो हाकिम मदीने का था, एक फासिक की बैयत का जब बरमला, उसने सिबते नबी से तकाजा किया। मुस्तफ़ा के नवासे ने कुछ इस तरह,
मुस्तफ़ा के नवासे ने कुछ इस तरह लहजाए हाशमी में फिर उससे कहा वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के नवासे ने कुछ इस तरह लहजाए हाशमी में फिर उससे कहा हम हैं वो अहले बैते रसूल खुदा, वाह वाह हम है वो अहले बैते रसूल खुदा जो रिसालत का मादन है सोचो जरा, रिसालत का मादन हम हैं वो अहले बैते रसूल खुदा जो रिसालत का मादन है सोचो जरा, जिनका घर रहमतों की है आमाजगाह, वाह सुभान जिनका घर रहमतों की है आमाजगाह, जो फरिश्तों की है रफ्तो आमद की जा, जिनका घर रहमतों की है आमाजगाह, जो फरिश्तों की है रफ्तो आमद की जा, घर यही जिससे दी की हुई इब्तदा, सुभान अल्लाह सुभान घर यही जिससे दी की हुई इब्तदा, घर यही दीन का जो साथ देगा सदा, वाह घर यही जिससे दी की हुई इब्तदा, घर यही दीन का जो साथ देगा सदा, किसकी बैयत का तुमने तकाजा किया, सुभान अल्लाह सुभान वो जो मालिक है एक पस्त किरदार का, किसकी बैयत का तुमने तकाजा किया, वो जो मालिक है एक पस्त किरदार का, वो जो है शारबुल खम्र और बेहया, वाह 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 वो जो मालिक है एक पस्त किरदार का, वो जो है शारबुल खम्र और बेहया, जिसने पामाल अहकाम दी को किया, जिसने पामाल अहकाम दी को किया, जिसका इंसानियत से नहीं वास्ता, जिसने पामाल अहकाम दी को किया, जिसका इंसानियत से नहीं वास्ता, ऐसे फासिको फाजिर व बदकार की, वाह ऐसे फासिको फाजिर व बदकार की कोई मुझसा भला कैसे बैयत करे, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे फासिक व फाजिर व बदकार की कोई मुझसा भला कैसे बैयत करे, ऐसे नापाक के हाथ पर किस तरह, ऐसे नापाक के हाथ पर किस तरह कोई मुझसे भला हाथ अपना रखे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला युबायु मिसला, यानी यजीद जैसे कि बेअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सजावार ही नहीं कर ही नहीं सकते। बिल्कुल माशाल्लाह शाह साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इमाम अलैहिस्सलाम के इस कलाम को मंजूम शक्ल में दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दें। जी नाजरीन, ये थे मोहतरम जनाब सईद तनवीर हैदर साहब, जो कि प्रोफेसर भी हैं और शायर भी हैं। उन्होंने इमाम आली मुकाम के हुजूर जिस तरह से नजराना अक़ीदत पेश किया, वो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। यकीनन आपको पसंद आए होंगे। आइंदा भी हम शाह साहब से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने अपने वक्त दिया हमें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और एक सआदत समेटने का मुझे मौका दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।